नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी जंजाल नगरी कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। अंधार मुलकरे जंजाल नगरी बोली गोटिए अति चमत्कार सहर थाए। से सहरर लोक माने जेमिति सियाणिया सेमिति चालाक चतुर। सेमाने बुद्धि विद्यारे बेस जनाशुना थिले। तांको पिलामानंकु स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनिपुरर कथा जना थिला। से सहरर पिलामाने कल कब्जार जिनिसरे खेल खेलुथिले। सेठाकार लोके बेसी आईन कानून ओ अति गहन चातुरी कथा सबू चर्चा करुथिले। जेते बोका लोक से सहर को गले भी बहुत बुद्धि अकल कथा शिखी फेरी आसुथिले। ता पाख आख सहरर लोक माने आजी जाए कहंती जंजाल नगरी लोक माने बहुत मंत्र जंत्र जानती। सेठाकू अजणा विदेशी लोक गले ताकू छेली मेंढा बा सेई प्रकार जंतु करी रखंती। कथाटा प्रकृतरे सत नहले सुधा सेठाकार लोक मानंकर अति असाधारण ज्ञानगारिमा जोगु एपरी जनरब बराबर रही आसीची। सेमाने बहुत जुक्ति तर्क जानिले भी सेमानंकर व्यवहारिक ज्ञान जणा नथिला। सेइथि पई सेमाने बाहर दुनिया लोक मानंक ठारू दूररे रहुथिले। थरे जणे धनी सौदागर सौदा किनिबा पई से सहर को जाइथिला। से सेठाकार बड़ बजार को गला। सेठी सबु प्रकार चीज किणा बिका हुए। सेठारे से पहुंची सुनिला जे जणे लोक रड़ी करी कहुची तीनोटी उपदेश को 3000 टंका। मो ना हुसियार खां। मु ढगढमाली पद कविता ओ उपदेश बिक्री करे। सौदागर जनक ये अपूर्व प्रचार ओ कारोबार कथा सुनी बोका हेई गला। मनरे भाबिला जे एते मूल्य जेतेबेले कहूची निश्चय बड़ बढ़िया उपदेश हिथिबो। मनरे आगपछ अनेक विचार करी उपदेश किनिबाकू स्थिर कला। तापर से हुसियार खां पाखकू गला। 3000 टंकिया 3टी थली ताकू देई कहिला, महाशय एई टंका नियंतु आउ 3टी उपदेश मते दियंतु। हुसियार खां टंका थली तक नेला। टंका सबु गणिला आउ तापरे सबु साइती रखिला। महाजन को गोटे अणआडुआ जगह को नहीं ता कानरे चुप चुप करी कहिला, प्रथम उपदेश हेला पुजारी बा रोसेया को केबे विश्वास करिबो नाही। आउ द्वितीयटी हेला कौनसी बंधुंकु विश्वास करिबा ठीक नुह। आउ तृतीय उपदेश हेला एकमात्र ईश्वरंकु विश्वास करिबा ही ठीक। महाजन भाबिला जे एई सामान्य कथा को से मोठारु बेसी गुड़ाए टंका नहीं गला। बड़ हताश हेला आउ ता मुह मध्य फिका पड़ीगला। हुसियार खां यहा देखी कहिला, महाजन भाई काहारी को ठकिबा भंडिबा मोर उद्देश्य नुह। मो कथार सत मिछ तमे जीवन रे दिने ना दिने बुझी परिबो। आउ सेते बेले तमे मते निश्चय बाहा बाहा करिबो। तमे भाव नाही जे मु तमकू ठकी देइछि। हो एबे मु तमकू आंब पिजुली डालिंब कमला आउ आत मंजी दउछि। ए मंजी सबू को लगेई दबा सांगे सांगे गछ हेई जिवो। आउ घड़ीक मध्यरे फल फली पाचिबा आरंभ करिवो। तापरे मिलेई जा बोली कहिले गछ सबू मिलेई जिवो। आउ मंजी सबू को गोटे आनी रखिबो। सौदागर एमिति अपूर्व मंजी सबू पाई भारी खुशी हेई गला। भाबिला ता पैसा पाई से बहुत जिंस पाई गला। सौदागर से सहररु काम सारी निज घर को फेरिला। हुसियार खां ठारू आनिथिबा विचित्र मंजी सबू आग निज पुजारी को देखैला। घर आगरे थिबा पड़ियारे से मंजी सबू लगा हला। संगे संगे गछ हेला बढ़िला फूल कसी धरिला फल भी फलिला। सौदागर आउ पुजारी पेट भरी फल खाइले। आउ जहा बलिला बंधु बांधवों को बांटी देले। तापरे मिलेई जा कहिलारु गछ सबू कुआडे उभेई गला। प्रकृतरे पुजारीटी भलो लोक नथिला। से महाजन घरु जिनिस पत्र चोरेई नहीं आउ जणे महाजन को बिक्री करे। सेई द्वितीय महाजन जनक थिला एई प्रथम महाजनर सांग। दुहिंक मध्यरे खूब घनिष्ठ भाव थिला। दिने ये प्रथम महाजन कुआडे बाहर को जाई थाए। पुजारी दिने से सांग महाजन को डकई आनिला।
ତା ମହାଜନ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ସବୁ ବିଦେଶରୁ ଆଣିଛି ସେ ସବୁ କଥା ତାକୁ କହିଲା। ଆଉ ଶେଷକୁ କହିଲା, ଆମ ମହାଜନ ଏଇ ମଞ୍ଜି ସବୁ ଆଣିବା ଦିନଠାରୁ ଆଉ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଘରୁ ବି ଦଣ୍ଡେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହିବାରୁ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇପାରୁନାହିଁ କି ତମକୁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ କେତେ ଫୁସୁଲେଇ ଫାସେଲେଇ ତାକୁ ଜଞ୍ଜାଳ ନଗରକୁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଉ ବଡ଼ ଆଶା କରିଥିଲି ଯେ ସିଏ ତେଣେ ଛେଳି କି ମେଣ୍ଢା ହେଇ ରହିବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ଆମ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ବାଧା ଦେଲା। ଏବେ ସେ ମୋତେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଜଗୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ କେମିତି ଖୁବ୍ ପଟାଇ ଦିଅନ୍ତେ। ତମେ ଯଦି ଖାଲି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତ ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାନ୍ତା। ମହାଜନର ବନ୍ଧୁ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଏଥିରେ ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ତମେ କୁହ। ପୂଝାରୀ ତାକୁ ଫନ୍ଦି ବତେଇ ଦେଲା। ସେଇ ମହାଜନର ବନ୍ଧୁ ପୂଝାରୀ କଥାରେ ଗୋଟାପଣ ରାଜି ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାଜନ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଦେଖିଲା ତା ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମହାଜନ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ ସାଥୀକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଦୁହେଁ ବସି ଗପସପ ହେଲେ ଆଉ ଖିଆପିଆ ମଧ୍ୟ ସାରିଲେ। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଭଳି ସେଇ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗୁଡ଼ାଏ ଅପୂର୍ବ ମଞ୍ଜି ଆଣିଛ। ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ସତ? ସତରେ ସେଇ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ବି ଫଳୁଛି? ସେଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ତମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫଳ ପଠେଇଥିଲ ସେସବୁ ତମର ସେଇ ମଞ୍ଜି ଗଛର ଫଳ କି? ହେଲେ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଟିକେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଏହା ତ ଏକ ନିହାତି ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଏହାପରେ ମହାଜନ ତା ମଞ୍ଜି ଉପରେ ବଡ଼ ଭରସା କରି ଚଟ୍ କିନା କହିଲା, ତମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ଏମିତି ମିଛ କଥା ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ମହାଜନ ସାଙ୍ଗଟି ମନ ମାରି କହିଲା, ତମ କଥାକୁ ମୁଁ ତ କେବେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ହଁ, ତମ କଥା ସତ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ମୋ ମନ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନି। ଦୁନିଆରେ ଏମିତିକା ମଞ୍ଜି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଅସମ୍ଭବ ବନ୍ଧୁ, ଅସମ୍ଭବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଏବେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ମଞ୍ଜି ସବୁକୁ ଲଗାଅ। ଯଦି ଗଛ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ତମେ ମୋ ଘରର ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆଗେ ହାତ ଦେବ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଗଛ ନ ହୁଏ ତମ ଘରର ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଆଗ ହାତ ମାରିବି ତାହା ତମେ ମୋତେ ଦେଇଦେବ କି? ଏଥର ମହାଜନ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ତମ କଥାରେ ପୁରା ରାଜି। ଏଥର ମହାଜନ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଜଞ୍ଜାଳ ନଗରରୁ ଆଣିଥିବା ମଞ୍ଜି ସବୁ ପୂଝାରୀକୁ ମାଗିଲା। ପୂଝାରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଞ୍ଜି ଆଣିଦେଲା ଆଉ ମହାଜନ ତାକୁ ଭୂଇଁରେ ପୋତିଲା। ହେଲେ ଅନେଇ ଅନେଇ ଥକିଲା, ଗଛ ଉଠିଲାନି। ଫଳ ଫଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏଥର ସେ ଭୟ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଆଭାକାଭା ହେଇଗଲା। ଆଉ ତରବର ହେଇ ମାଟିରୁ ସେ ମଞ୍ଜି ସବୁକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲା। ଭଲ କରି ନିରେଖି ଦେଖିଲା। ଟୁପୁ ଟୁପୁ କରି ମନେ ମନେ କହିଲା, ହାୟରେ କପାଳ, ଅବିଶ୍ୱାସୀଟା କ'ଣ କଲାରେ? ମଞ୍ଜି ସବୁକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ହାୟ ହାୟ, ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ସେ ହୁସିଆର ଖାଁ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶକୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପୂଝାରୀକୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକି କହିଲା, ଦେଖିଲନି ସାଙ୍ଗ, ଏ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ା ତ ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ବାଜିରେ ହାରିଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୋଷରୁ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ମାଫ କରିଦେବ କି? କିନ୍ତୁ ମହାଜନର ସେ କପଟି ସାଙ୍ଗଟି ମୁହଁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି କହିଲା, ମୁଁ ତ ଏକଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି, ଏଇଆ ହିଁ ହବ। ଏମିତିକା ଅପୂର୍ବ ମଞ୍ଜି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତମେ ଭାବିଥିଲ ମୋତେ ଠକିଦେବ ବୋଲି। ମୋତେ ତମେ ବୋକା ଭାବିଥିଲ ନା? ହଉ ହଉ, ଏଥର ଚାଲ, ତମ କଥା ତମେ ଏବେ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ଖେଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥର ମହାଜନର ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେଇଗଲା। ତା ଆଖି ଖସି ହେଇଗଲା। ଜାଣିଲା ଯେ ତାର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ସେ ପୂଝାରୀ ମିଶି ଏମିତିକା କାଣ୍ଡ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଯାଙ୍କ ଭଣ୍ଡ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ଏବେ ମହାଜନ ତା ବନ୍ଧୁଠାରୁ 15 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଲା। ସେ ବନ୍ଧୁଟି ଆଦୌ ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ତଥାପି ବହୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେବାରୁ ସେ ରାଜି ହେଲା। 15 ଦିନ ମହଲତ ଦେଲା। ଏବେ ମହାଜନ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ସେଇ ହୁସିଆର ଖାଁ ପାଖକୁ। ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ବାହାରିଲା।
सांगरे टंका पैसा आ मूल्यवान पत्थरर थली सबू नेला। प्राय 2 पहर बेलू से जाई जंजाल नगर में पहुंचीगला। सहर मुंडरे जेतेबेले से घोड़ारू ओह्लई पड़ा, गोटे कंसेई आसी ताकू भेटिला। से कंसेई घोड़ा उपरे हाथ रखी पचारिला, बाटोई भाई ए घोड़ा को केते दाम नब? कंसेई केवल घोड़ार दाम पचारुची भावी महाजन कहिला, भाई याकू मु 400 टंकार बिकिदेवी। ए निकमा घोड़ाटार दाम से बहुत बेसी चढ़ई कहिथिला, किंतु आश्चर्यर कथा कंसेई सांगे सांगे 400 टंका गणिदेला। आ घोड़ा को ता घर को नबाकू धरिला। से घोड़ाटी को नबाकू बाहरिला बेले महाजन कहिला, अरे रह रह कंसेई भाई, मो टंका सुना थलीटा मु रखिदिए, तापरे तमे घोड़ा नहीं जीव। ए कथा सुनी कंसेई कहिला, कौन कहिल बंधु, तमे कौन सबु जिनिस पत्र सहित मते घोड़ा देइन कि? रास्तारे जाउथिबा बाटोई माननकु देखेई कंसेई कहिला, मु कौन घोड़ा सह सबु नबारे अन्याय करिछि? बाटोई माने कंसेई सपक्षरे मत दबारु कंसेई घोड़ा सहित टंका सुना थली धरी ता घर को गला। ए कथा देखी महाजन को खूब बाधिला। से मन दुखरे सहर भितर को चलिला। निजर पोड़ा कपाल को से खूब निंदा कला। शेष को से जाई हुसियार खां घर खोजी खोजी ता पाखरे पहुंचिला। महाजन कौन किमिति आसिल बोली हुसियार खां पचारिला। महाजन हुसियार खां आगरे कंसेई ठारू आरंभ करी ता निज बंधु आउ पुजारी कथा सबू गोटी गोटी करी कहिला। सबू सुनी हुसियार खां कहिला, बंधु तमे आदौ दुख करनी, आमे शीघ्र सबु समस्यार समाधान करिदबा। तमे बे जाओ विश्राम कर। सकाळ हेलारू हुसियार खां कंसेई दुकान को गला। कहिला, बंधु तम घरे जेते मुंड अछि दियो, आउ केते दाम नब कुह। कंसेई ता दुकान रे थिबा केते गुड़िए कटा मुंड को गणी तार दाम कहिला। हुसियार खां संगे संगे टंका भी गणिदेला। कंसेई टंका नहीं ता दुकान रे थिबा छेली मुंड गुड़िक हुसियार खां को देदेला। एथर हुसियार खां कहिला, अरे अरे एई तक देई मते ठकी दब ना कौन? तम घरे जेते मुंड अछि सबु मते देलनी कि? से गुहाल रे केते छेली मेंढा आउ गोरु गाई भी अछंती, तांको मुंड सबु आनी दियो। कंसेई किछि उपाय न पाई सेमानक मुंड सबु काटिकी आनी देला। हुसियार खां सेतिकिरे शांति न होई आहुरी कहिला, अरे मु एबे देखुथिली तम झरकारे किए जणे उंडू थिला, आउ से बोधे तमरी झियो। घर भितरु पिलार कांदना भी शुभुची। से निश्चय तमरी पिला, आउ तम स्त्री भी तम घरे थिबे एथिरे संदेह नाही। आउ सेमानकर भी तो मुंड अछि, दयाकरी सेमानकर मुंड मते आनी दियो। सेमानकर मुंड भी मते तमे बिकिच। ए कथा सुनी कंसेईर मुंड घूरीगला। से हुसियार खांर गोड़ तले पड़ी जाई सेमानंकर प्राण भिक्षा कला। हुसियार खां रड़ी करी कहिला, अरे शैतान तते तो जमा क्षमा दबार नहीं, किंतु मु तुमको क्षमा देई पारे जदि तमे मो बंधु ठारू नैथिबा घोड़ा टंका आ सुना थली सबु फेरई दब, आउ तमरे खराब आचरण जोगु 1000 टंका जोरिमाना दब, ताहले मु तुमको क्षमा करदेबी। एबे कंसेई राजी हेई महाजनर सबु जिनिस पत्र सहित घोड़ा आउ जोरिमाना बाबद को 1000 टंका आनी देला। हुसियार खां से सबु को नहीं निज घर को फेरिला। महाजन को से सबु को देई कहिला, बंधु एई नियो तमर सबु जिनिस, आउ एथर सावधान हेई जगी रखी चलिबो, नहले तमे पुणी असुविधारे पड़िबो। तापर दिन हुसियार खां महाजन को कहिला, चलो भाई एबे तम सहर को जिबा। मु तमको जो उपदेश बिकिथिली तार सतमिछ तमे एबे बुझिल तो? महाजन कहिला, मु एबे जानुची मोर पुजारी ओ बंधु एई प्रकार षडयंत्र सबु करिसंती। मो घरे लूट करिबा पई मो घरे प्रथमे से जो जिनिस रे हाथ मारिबे ताहा मु तांको छाड़ी दबा पई पण भी करिछि। मोर विश्वास से मो टंका सुना सिंधुकरे आग हाथ मारिबे, आउ से सबको नहीं जीवे। एहा कही महाजन बेकଳରେ कांदिबाकू लागिला। हुसियार ताकू बोध करी कहिला, हौ कांदनी एबे चलो तम देश को जिबा, तमे किछि चिंता करनी, मु सबू ठीक करदेबी। एथर हुसियार खां और महाजन आसी घरे पहुंचिले। एथर हुसियार खां परामर्श रे
14 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର ଗୋटे ଭାଡ଼ି ତିଆରି ହେଲା। ମହାଜନ ଘରେ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା ସେ ସବୁ ସେଇ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ରଖାଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଉଚ୍ଚାରେ ଗୋଟେ କାଠ ନିଶୁଣି ତିଆରି କରାହେଲା। ଆଉ ଭୋଇଙ୍କୁ ଲଗେଇ ସେଇ ମଞ୍ଚା ଉପରକୁ ସିଧାସଳଖ ଡେରି ଦିଆଗଲା। ସେଇ ନିଶୁଣିଟି ଛଡ଼ା ମଞ୍ଚା ଉପରକୁ ଯିବାର ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ରଖାଗଲାନି। ସେ ଭାଡ଼ି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଲା ସେଇ ସିଧା ଠିଆ ହେଇଥିବା କାଠ ସିଡ଼ି। ଏବେ ମହାଜନ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ବନ୍ଧୁ ଆସିବାରୁ ମହାଜନ କହିଲା, ଦେଖ ସେ ଭାଡ଼ି ଉପରେ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖାହେଇଛି। ସେଇଠି ମୋର ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକର ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ର ଆଉ ଟଙ୍କା ସୁନାର ସିନ୍ଦୁକମାନ ବି ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ବାଛି ନିଅ। ଏବେ ସେଇ କପଟି ବନ୍ଧୁ ସେ ମଞ୍ଚା ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ଭାବିଲା ଇଏ କେତେ ଉଚ୍ଚାରେ ବାବା। ସିଡ଼ିକୁ ପୁଣି ମଞ୍ଚା ଧାରରେ ସିଧା କରି ରଖାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବନ୍ଧୁ ଧନ ଲୋଭରେ ଭୋଳ ହେଇ ସିଡ଼ିର ପହିଲି ପାହାଚରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ସିଡ଼ିକୁ ହାତରେ ଧରି ଅନ୍ୟ ପାହାଚକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେତେବେଳେ ହୁସିଆର ଖାଁ ତାକୁ ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ଆରେ ରହ ରହ ମୂର୍ଖ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ତମେ ଆଗ ସିଡ଼ିରେ ହାତ ଦେଇଛ, ସେଇ ସିଡ଼ିଟିକୁ ନେଇ ତମେ ଯାଅ। ତମେ ତ ବାଜିରେ ଜିତିଥିଲ, କଥା ଅନୁସାରେ ସିଡ଼ିଟିକୁ ପାଇଲ। ତମେ ପ୍ରଥମେ ସିଡ଼ିରେ ହାତ ମାରିଲ, ତାହେଲେ ଏଇ ସିଡ଼ିଟି ଏବେ ତମର। ୟାକୁ ନେଇ ତମେ ତମ ଘରକୁ ଯାଅ। ଏବେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବନ୍ଧୁ ହତାଶ ହେଇ ସିଡ଼ିଟିକୁ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସହରର ଲୋକେ ଏସବୁ ଦେଖି ତା ପଛରେ ତାଳି ମାରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ହୁସିଆର ଖାଁ ମହାଜନ ଘରେ କେତୋଟି ଦିନ ରହି ପୁଣି ଜଞ୍ଜାଳ ନଗରକୁ ଫେରିଗଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ତରୁଣ ପୁତ୍ର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀକୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନଗରୀରେ ପରିଣତ କରିବେ। ନଗରୀରେ ବୁଲା ଭିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ। ରାଜା ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଚଳେଇଲେ। ସବୁ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ସେହି ଆଶ୍ରୟ ଶିବିରରେ ରଖିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକ୍ଷମ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି କାମ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ଲୁଗାପଟା ବି ମିଳିଲା। ତଥାପି କେହି କେହି ଭିକାରୀ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ଶିବିରରୁ ଖସିଯାଇ କିଛି କିଛି ସମୟ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଲେ, ଯିଏ ଏ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭିକ ଦେବ ସେ ଗୋଟେ ବାହୁ ହରେଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ହାତ କାଟି ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କ ନଅରରେ ଥାନ୍ତି ବହୁତ ଦାସଦାସୀ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଲେ ସୁଲେଖା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ସତ୍ ସ୍ୱଭାବର ତରୁଣୀ। ପୂର୍ବତନ ରାଜା ଗୋଟେ କ୍ରୀତଦାସ ହାଟରୁ ତା ବାପା ମା ସହିତ ତାକୁ କିଣି ଆଣିଥିଲେ। ବାପା ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଟିକି ଝିଅଟି ବଡ଼ ହେଇ ତରୁଣ ରାଜାଙ୍କ ରାଜନଅରରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଖଟୁଥାଏ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବିଧବା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ତାଙ୍କର କାହାରି ସହିତ ମନ ମିଳିଲାନି। ଏଣୁ ସେ ଆସି ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତରୁଣ ରାଜା ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ସୁଲେଖା କେବେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ତ୍ରୁଟି କରେନି। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ କଥାରେ କଥାରେ ତା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ମାଡ଼ ବି ଦିଅନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସହିଯାଏ। ସୁଲେଖା ପ୍ରତି ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ବୁଝିବା କିଛି କଷ୍ଟକର ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସେ ସେ ସୁଲେଖା ଆଡ଼େ ବାରମ୍ବାର ଅନଉଥାଏ। ଏମିତିକି ତରୁଣ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବୁଝିପାରୁଥାଏ। ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି 8-10 ଜଣ ଦାସଦାସୀ। ରାଜଭଗ୍ନୀଙ୍କ ପାଲିଙ୍କି ସହ ତାଳ ଦେଇ ସେମାନେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ବାନ୍ଧବୀ ଘରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ମନୋରମ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଦେଶରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଲେଖାଏଁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା। ସୁଲେଖା ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡ ଧରି ଜଳାଶୟ ଆଡ଼େ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ଦିଶୁଥିଲେ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଆଉ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ମଧ୍ୟ। ସୁଲେଖା ପଚାରିଲା, ଆପଣ ବୋଧେ ଖୁବ୍ ହାଲିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା, ହଁ ଝିଅ, ଆଜି ସକାଳୁ ଦଳେ ଡାକୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଲୁଟି ନେଲେ। ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ବାଟୋଇ ହାତରେ ଖବର ପଠେଇଛି। ସେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସୁଲେଖା ନିଜେ କ୍ଷୁଧା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡ ଧରେଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଦୟାକରି ଏ ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସହଳ ଆସିଯିବେ। ଦୂରରୁ ଥାଇ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ।
ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସୁଲେଖାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ରାଜା ଆଜ୍ଞା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲୁ? ତୋର ଏଡ଼େ ବହପ? କାହାକୁ ଭିକ ଦେଲେ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତା ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ? ସୁଲେଖା କହିଲା, ମୁଁ କାହାକୁ ଭିକ ଦେଇନି। ସେ ଜଣେ ବାଟୋଇ, ଅସହାୟ। ସେ ମୋତେ ମାଗି ନାହାନ୍ତି କିଛି। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଦିଟା ଦେଇଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭୋକିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁଲେଖାର କଥାରେ ବହୁତ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଚାଲ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ, ସେଇଠି ଏକଥା ବିଚାର ହବ। ନଅରରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତମ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରି ଏ ସାମାନ୍ୟ ଦାସୀ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ଦେଲା, ତାର ବାହୁଟିଏ କଟା ହେବା ଦରକାର। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ କଥା। ସେଦିନ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କର ଅତିଥି ହେଇଥାନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ କଟୁଆଳକୁ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜଣେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପରିଚାରିକାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି କଟୁଆଳ ସୁଲେଖାକୁ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନର ଗୋଟେ କଣକୁ ନେଇଯାଇ ତାର ବାମ ବାହୁଟି କାଟିଦେଲେ। ଦୟାଳୁ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସୁଲେଖାକୁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଶୁଆଇ ତାର ବାହୁମୂଳରେ ଔଷଧ ଦେଇ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଅତିଥିଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ରାଜା ସେଇ ଉଦ୍ୟାନ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୁଲେଖା ଅଚେତ ହେଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାଜା କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ସୁଲେଖା ହିଁ ଅପରାଧିନୀ। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ କି ତରବରରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟଟି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାପ ଆଉ ଅନୁତାପରେ ଜର୍ଜରିତ ରାଜା ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ସୁଲେଖାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ସେଇଦିନଠାରୁ ରାଜା ନିଜର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ସୁଲେଖା କୌଣସି ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ଦେଇନଥିଲା, ଜଣେ ବାଟୋଇକୁ ସହାୟତା କରିଥିଲା ମାତ୍ର। ସୁଲେଖା ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ହେଲେ ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ। ତଥାପି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଘୋଷଣା କଲେ। ରାଜମାତା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାଲିସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜମାତାଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନୁତପ୍ତ ତରୁଣ ରାଜା ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ରାଣୀ ସୁଲେଖାଙ୍କର ଆଚରଣରେ ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁଲେଖା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସୁଲେଖା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀର ଖୁବ୍ ଈର୍ଷା ହେଉଥାଏ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅତିଥି ଆସିଥିବା ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବିବାହ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜା ତାଙ୍କ ସହରକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ ରାଜମାତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ସୁଲେଖା ପ୍ରକୃତରେ ମାନବ ରୂପୀ ପିଶାଚିଟିଏ। ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ହାତ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କେମିତି ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ କଲା? ରାଜମାତା ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କନ୍ୟାର କେତେଜଣ ପରିଚାରିକା ସୁଲେଖାକୁ କେତେଥର ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରୁଥିବାର ଦେଖିଥିବା କଥା ମିଛରେ କହିଲେ। ଏ କେତେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅମାନ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁଲେଖାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା। ପୁଣି ସେ ପିଶାଚି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ବି ମିଳୁଛି। ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜମାତା କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅର୍ଥାତ ପରଲୋକଗତ ରାଜାଙ୍କର କେତେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅମାତ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି ଅନୁରୋଧ କଲେ, ସୁଲେଖାକୁ ତା ପୁତ୍ର ସହ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଉ। ଏକଥା ଯେମିତି କେହି ଜାଣି ନପାରନ୍ତି। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ସୁଲେଖାକୁ ଆଉ ତା ପୁଅକୁ ହରଣଚାଲ କରି ନିଆଗଲା। ନଗରୀ ସୀମାନ୍ତରେ ଅରଣ୍ୟ। ଘାତକମାନେ ରାଜମାତା ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଅରଣ୍ୟର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇ ସୁଲେଖାକୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ସୁଲେଖା କହିଲା, ମୁଁ ହାତଟିଏ ହରେଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡଟି ହରେଇବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ଅପରାଧ କ'ଣ? ତମେମାନେ ତାକୁ କାହିଁକି ମାରିବ? ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ତାକୁ ପାଳନ କର। ରାଜା ଆସିଲେ ତମକୁ ବିଶେଷ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଘାତକମାନେ କହିଲେ, ରାଣୀ ମା, ରାଜା ତ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ ଆମେ ତମକୁ ମାରିଦେଇଛୁ। ରାଜା କ'ଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ? ସେତିକିବେଳେ ଶୁଭିଲା ଗୋଟେ ବାଘର ହେଣ୍ଟାଳ। ଘାତକମାନେ କହିଲେ, ରାଣୀ ମା, ଆମେ ତମକୁ ତମ ଭାଗ୍ୟ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଏତକ କହି ଘାତକମାନେ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଦୌଡ଼ିଲେ। ପୁଅକୁ ଧରି ସୁଲେଖା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଭୋର ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଶୋଷ ହେଲା। ନଈ ଖୁବ୍ ଗଭୀର ମନେ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସେ ଶିଶୁକୁ କାଖେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଅରେ ମୁହଁ ନ ଲଗେଇଲେ ପାଣି ପିଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେ ତା ହିଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହାତଟି ସାମାନ୍ୟ ଢିଲା ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ଶିଶୁଟି ସୁଅ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କପାଳରେ କରାଘାତ କରି ସୁଲେଖା ବସି ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଅଧା ଅଚେତ ଅବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଏକ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର, ମା, ତମେ ତମ ସନ୍ତାନକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? ରାଣୀ ମା କହିଲେ,
ହଁ ଅବଶ୍ୟ, ଏଇ ନିଅ। ଏଇ କଥା କହି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଥୋଇଦେଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ମା, ତମେ ତମର ବାହୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ସୁଲେଖା କହିଲେ, ହଁ ଅବଶ୍ୟ। ବେଶ୍। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଲେଖା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବାମ ବାହୁଟି ପୂର୍ବ ପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି। ବିସ୍ମିତ ଆଉ ପୁଲକିତ ହୋଇ ସେ ପଛକୁ ଅନେଇଲେ। ସକାଳର ସୁନେଲି ଆଲୋକରେ ଦୁଇଟି ଉଜ୍ଜଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସୁଲେଖା ବ୍ୟାକୁଳ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଦୁଇଜଣ କିଏ? ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଇଜଣ କହିଲେ, ତମେ ଜଣେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ପଥିକକୁ ଯେଉଁ ରୁଟି ଦିଟା ଦେଇଥିଲ, ଆମେ ସେଇ ରୁଟି ଦୁଇଟି ପଛରେ ଥିବା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମା, ତମେ ଏଠି ବସିଥାଅ। ତମ ସ୍ୱାମୀ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ନୌକା ଯୋଗେ ସେପାରିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏତିକି କହି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଇଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିବା ସହିତ ସୁଲେଖା ନଈ ସେପାରିକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଅଦୂରରୁ ଦେଖାଗଲା ନୌକାଟିଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତରୁଣ ରାଜା।